السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل طیبہ اردو ناولس. فار انسٹنٹ نوٹیفیکیشن لائک دا ویڈیو، سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. ضدی جنونیت از قلم سمیہ زینب ایپیسوڈ 9. صبح ہوتے ہی میرب اپنی دوستوں کے ساتھ یونی چلی گئی کیونکہ ان کے پیپرز شروع ہو گئے تھے. پیچھے روبا، مسز عدنان، آمنہ بیگم شادی کی تیاریوں میں لگ چکے تھے. ان کے پیپرز دیتے ہی خدیجہ، روبا اور میرب کی شادی تھی. خدیجہ جب ایگزام دے کر باہر گارڈن کی طرف آئی تو اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا. ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی تیزی سے گزرا تھا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. لیکن پھر اس کی نظر اپنے پیچھے موجود پلر کی اوٹ میں بلیک گلوز میں موجود ہاتھ پر پڑی تھی. لیکن جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اسے صحیح سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس طرف بڑھی، لیکن جب وہاں پہنچ کر سامنے موجود منظر کو دیکھا تو اس نے بامشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے نکلنے والی چیخ کو روکا تھا. جہاں ایک آدمی نے بلیک ہڈی پہنے اپنے شکار کے پیٹ میں اتنی بار چاقو کے ساتھ وار کیے کہ ساتھ ساتھ اس آدمی کے پیٹ کے اعضاء بھی باہر نکل آئے تھے، جسے دیکھتے اسے خوف کے ساتھ ساتھ ابکائی بھی آئی تھی. پھر وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے اس کی طرف پلٹا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر چکا تھا. ابھی وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ تیز رفتاری سے چاقو لے کر اس کی طرف بڑھا تھا. خدیجہ کو لگا کہ آج اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے، جس سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے اور وہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی. لیکن کچھ دیر بعد بھی اسے جب کوئی درد محسوس نہیں ہوا تو اس نے ایسا سے اپنی آنکھیں کھول لی اور بالکل اپنے پیچھے ایک آدمی کو کھڑے پایا جس کے دل کے مقام پر وہ اپنا چاقو گاڑ چکا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس آدمی پر چاقو کے 3 سے 4 وار ایک ساتھ اس رفتار سے کیے کہ سامنے والے کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا اور وہ لہرا کر نیچے زمین پر گرا. جبکہ یہ سب دیکھتے خدیجہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا. ان سب سے فارغ ہو کر وہ ابھی رخ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا جب ایک آدمی اس کا دھیان بھٹکنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کندھے پر ایک گہرا زخم آیا تھا اور پل میں اس کی بلیک ہڈی اس کے خون سے تر ہو گئی. لیکن اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہیں نکلی تھی، جسے دیکھتے خدیجہ بہت حیران ہوئی. اسے شک سا ہوا کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں. اس نے اسی زخمی کندھے کے بل گھومتے ہوئے چاقو سیدھا اس کی گردن کے آر پار کر دیا تھا، جس سے اس آدمی کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں، جبکہ اس کی گردن سے خون تواتر سے بہنے لگا تھا. جسے دیکھتے ابھی خدیجہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی اسی پل بلیک گلوز میں موجود ایک مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پہ آتا اسے اس کے حلق میں روک گیا، جبکہ اس کا دوسرا خون سے تر چاقو والا ہاتھ اس برق رفتاری سے اس کی کمر میں حائل ہوا کہ خدیجہ کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے قدرے تاریکی سنسان والی جگہ پر لے آیا تھا، جہاں کم سے کم انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور ان سب کے دوران خدیجہ جو سخت مزاحمت کر رہی تھی اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر دیوار سے لگاتے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے وہ چاقو اس کے گان کے اوپر لبوں پہ رکھا تھا، جس سے وہ ڈرتے ہوئے اپنی سانسیں تک روک گئی تھی اور اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اس کا چہرہ ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا. میرا پیچھا کر رہی تھی تم؟ وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا وحشت زدہ لہجے میں سوال کو ہوا تھا، جبکہ اس کے سوال کے بدلے خدیجہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کر ڈالا، تک تم کون ہو اور اس آدمی کو کیوں اتنی بے رحمی سے مارا؟ اپنے گاؤن کے اوپر لبوں پر خون لگے تیز دھار چاقو کو محسوس کر کے خدیجہ کے منہ سے یہ چند الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے، میں ہوں جان باز، پیار سے سب مجھے جان باز ہی کہتے ہیں، ویسے اگر تم چاہو تو جان بھی کہہ سکتی ہو. شارٹ میں وہ اس کی نقاب میں جھانکتی آنکھوں میں اپنی بے رحم سرد آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا. خدیجہ نے جب اس کی بات پہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تو اسے ڈھونڈنے سے بھی شرارت نہ ملی. وہ اپنا گلا تر کر کے بولی، اگر آپ کی بکواس میرے شوہر نے سن لی تو آپ کا نام ہستی سے مٹا دیں گے. ہاں ہاں، تمہارا اس بے وقوف شوہر کو میں ایک چٹکی میں مسل دوں گا. کس پاگل کی مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس کی بات پہ جان باز کہکا لگا اٹھا اور اس کے شوہر کا مذاق اڑایا. خدیجہ کو اس کی یہ بات ذرا پسند نہیں آئی. سارا ڈر بھلائے اس نے پوری جان لگا کر اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے شوہر کا
मजाक उड़ाने की जानते नहीं हैं आप इनको। इसके बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए थे क्योंकि शहरयार से किया हुआ वादा याद आया तो मजबूरन इसे चुप रहना पड़ा। नहीं तो इसका दिल कर रहा था सामने वाले का हशर बिगाड़ दे जो इसके क्यूट से शोहर का मजाक उड़ा रहा था। हम अभी पूरी यूनी को आप जैसे वैशी का बताते हैं कैसे आपने इस इंसान की जान ले ली। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती इस दरिंदे ने इसके नाजुक गर्दन से पकड़कर दीवार से पिन किए इस पर चाकू का दबाव बढ़ाते इसके बाकी के अल्फाज इसके हलक में ही कहीं रोक दिए थे, जबकि इसकी आंखों से गर्म सियाल तवातर से बह रहा था। डर और खौफ से वो कांपने लगी थी। अगर तुमने यहाँ जो देखा इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो जो हाल इसका किया है इससे बुरा मैं तुम्हारा हाल करूँगा। तो बेहतरी इसी में है अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो। इसने दोबारा गर्दन पे चाकू का दबाव डालते कहा तो खदीजा अपने टूटे फूटे अल्फाज में बोली, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। इसकी बात सुनते जानबाज इससे दूर हुआ। जल्दी से अपने आंसू साफ करो अभी इसकी धाड़ पे। खदीजा ने अपने आंसू साफ किए तो जानबाज ने इसे जाने का बोला तो वह वहाँ से गार्डन की तरफ दौड़ी क्योंकि ये यूनी की सुनसान जगह थी। इसके जाने के बाद जानबाज किसी को कॉल करके बोला और लाश को लेते चल दिया। आयशा, नूर, मीरब, ज़ैफ़ा जब पेपर देते बाहर निकली तो इन्हें खदीजा कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए पूरी यूनी में सब इसको ढूंढने लगी। जो गार्डन में खड़ी थी, ये देखो ये मैडम यहाँ है और हम इसे पूरी यूनी में ढूंढ रहे हैं, आयशा नूर ने कहा तो खदीजा अपनी दोस्तों की आवाज़ पे मुतवज्जा हुई। तब इसकी जान में जान आई, दिल किया इनके गले लगकर रोए पर ऐसा चाह कर भी ना कर सकी। वहाँ से आते ही खदीजा लंबे लंबे सांस लेकर अपने आंसुओं पे बंद बांध कर खुद को नॉर्मल तो कर चुकी थी पर डर खौफ से इसकी हालत अब भी खराब हो रही थी। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? आयशा नूर के होश में दिलाने से वह नाम में सर हिलाते बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलें। क्या हुआ दीजा, तुम ठीक हो? मीरा परेशान होती बोली, हाँ बस सर में दर्द है, घर जाके आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, और ये सर दर्द घर जाके शहरियार से बात करके ख़त्म होगा ना? मोबाइल पे लंबी लंबी चैट क्यों करनी है, साफ बोलो ना। पिया जी नहीं, उफ मियाँ जी की याद सता रही है। आयशा के चिढ़ने से खदीजा ने इसे घूरा, तौबा करो, तुमने कब लंबी लंबी चैट करते मुझे देखा है शहरियार से? जो ऐसा बोल रही हो इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। झूठी कहीं की खदीजा इसे मारने के लिए पीछे दौड़ी तो वो इससे दूर भागती, साथ में शहरियार के नाम से चिढ़ भी रही थी। यूं ही हंसे मस्ती करते सब अपने घर को चल दी। ये क्या हालत बना आए हो तुम अपनी? तुम्हें काम करने के लिए भेजा था, फिर लड़की की नज़र में कैसे आए जो ये हालत हो गई तुम्हारी? जानबाज की मरहम पट्टी करता डेवल इस पे धाड़ा, जिसने सख्ती से इसका जख्म साफ किया तो इसकी चीख बरामद हुई और साथ में शार्क का कहका छूटा जो डेवल की घुरी से भी ना रुका। बस कर दो डेवल यार, मेरे बच्चे पे इतना जुल्म ना करो, हटो मैं करता हूँ मरहम पट्टी। आखिर शार्क को अपने छोटे पे रहम आ ही गया और आगे बढ़कर इससे दवा ली और खुद इसकी पट्टी की। जानता था इस वक्त डेवल का गुस्सा सातवें आसमान पर जो चढ़ा हुआ था। मैंने इस आदमी को ठिकाने लगा दिया है और रह गई लड़की की बात तो वो भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, आप बेफिक्र रहें। जानबाज ने मरहम पट्टी करवा कर अपनी शर्ट पहनते डेवल को बताया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। खदीजा घर आते ही अपने घर में बंद हो गई, इसका डर से बुरा हाल था। इसे इस वक्त शहरियार की बहुत ज़रूरत थी। अभी बैठी शहरियार को याद कर रही थी कि इसका फ़ोन भी आ गया जो बिना देर किए इसने उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात बेगम साहिबा, लगता है आज कुछ शिद्दत से हमारे कॉल का इंतज़ार था। इसकी शरारत भरी बात पे खदीजा खजल सी होती बोली, ऐसी बात नहीं है, वो हम अभी यूनी से आए हैं तो मोबाइल टेबल पे रखने वाले थे कि आपकी कॉल आ गई। खैरियत से फ़ोन किया? खदीजा ने जल्दी से बात बनाते कहा। ना माने जाने मन, हमें मालूम है आप हमें याद कर रही थी और इस बात की गवाही आपकी धीमी धीमी सी आवाज़ दे रही है। क्या हुआ है हमें बताएं। इसके दुरुस्त अंदाजे पर खदीजा रो दी। यूं ही नहीं, अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया। शौहर सिर्फ बीवी का हमसफ़र नहीं होता बल्कि आपके दुख सुख का साथी भी होता है। अल्लाह ने इस रिश्ते में मियाँ बीवी को एक दूसरे का दोस्त बनाया है, ऐसा दोस्त जो बिना कहे बिना देखे आपके अंदर की तकलीफ दुख दर्द सुख जान ले। इसलिए सारे रिश्ते नातवा से हटकर मालिक ने मियाँ बीवी का रिश्ता अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है। खदीजा ने इसे यूनी वाला सारा वाकया बताया तो शहरियार ने इसे तसल्ली दी कि वो टेंशन ना ले, वो खुद सब देख लेगा। कुछ देर हंसी मजाक के बाद इसका फ़ोन बंद हुआ तो खदीजा पहले से काफ़ी बेहतर थी। दिन यूं ही गुजरे, सबके एग्ज़ाम हो गए थे। आज मायो
मेहंदी की रस्म थी। अदनान और अहमद के घर कुछ फासलों पर एक ही मोहल्ले में थे। तब ही दोनों ने माया और मेहंदी का अरेंजमेंट मोहल्ले में करवाया था, जिसे हमाद और शामिर ने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करवा के 4 चांद लगा दिए थे। ऐसा नहीं था कि दोनों फैमिलीज मैरिज हॉल बुक नहीं करवा सकते थे, बस दोनों फैमिली की ख्वाहिश थी कि मेहंदी मायो घर में की जाए। पर दोनों के मेहमान बहुत थे और दुल्हनें 3 थीं, इसलिए अहमद और अदनान ने अपने मोहल्ले में ही सब अरेंजमेंट का बोला। पर शामिर ने इस मोहल्ले को ऐसा बनाया कि देखने वाला हैरान हो जाते। सबका कहना था इन दोनों फैमिली की इतनी हैसियत नहीं, इतना ब्रांडेड अरेंजमेंट करवाने की। ये सब जरूर सहराफ ने किया होगा, पर शामिर को इन लोगों की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और इसने हमाद को भी टेंशन फ्री होने का बोला। हैरान तो अहमद और आमना भी हुए थे, जो इसको पानी की तरह पैसा बहाते देखकर इस बात पर दोनों ने इस पे बात करनी चाहिए। शामिर मोबाइल यूज़ करते घर में आया तो अहमद साहब ने इसे आड़े हाथ लिया। कहाँ से इतना पैसा आया है तुम्हारे पास, जो माया की मेहंदी पे अंधाधुंध उड़ा रहे हो? इनकी बात सुनता शामिर पैंट की जेब में मोबाइल डाले बोला, चोरी की है, डकैती डाली है, बैंक लूट कर आया हूँ, आपको कोई टेंशन? दिल जला देने वाला अंदाज अहमद साहब को सुलगा गया। कभी इंसानों वाला भी जवाब दे दिया करो शामिर। बच्चा, मुझे मालूम है तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे, पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप बता दो ताकि हमें भी तसल्ली हो और लोगों का भी मुंह बंद कर सकें। दोनों बाप बेटे की जंग दोबारा शुरू ना हो। आमना बेगम बोल पड़ी, मामा, लोगों की परवाह मुझे नहीं, मेरी और मेरी बहन की शादी है और मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। बेहतर है आप भी इग्नोर करें और हंसी खुशी अपनी औलाद की शादी एंजॉय करें, बाकी जो है इन सब को भाड़ में डालें। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।